Hello dear students, myself Professor Jitendra Devre. In last lecture, we have studied about the introduction of biology. So today we are going to start our biology syllabus, and the first chapter of our syllabus is living world. Okay, so in this chapter, first of all, we will discuss about what is meant by life and what are the basic principles of life. Basic principle means characteristics or unique features of life. Okay, so what is my life? You know very well that the planet Earth is made up by two main components. Which components? First, biotic components, and another is abiotic components. Biotic component means living things. Biotic component means living things, and abiotic component means non-living things. So example of non-living things is soil, wind and water, etc. Okay, and the examples of biotic things means living things is plants and animals. Okay, so what is the actual definition of life? Life means the biotic components are present around us are called as life or living beings or living organisms. It is clear that what is my life? Life means the biotic components. The biotic components present around us is called life or living organisms. Okay, so how we identify the components are biotic or abiotic or the living or non-living? So what is the actual difference in between living things and non-living things? हे एकदम सिंपल आहे की आपण एखादा ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग आहे की नॉन लिव्हिंग आहे हे कशावरून ओळखतं? तर काही पर्टिक्युलर त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात ज्याला आपण म्हणतो बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे बेसिक प्रिन्सिपल्स आपण कशावरून ओळखायचं की ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच आहेत. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसिक principles of life. Okay, so which basic principles of life? First metabolism. Second growth. Third irritability. Fourth reproduction. And last one is death. Okay, these are the basic principles of life. First is metabolism, second growth, third irritability, next reproduction, and last one is death. Okay, so we have studied one by one. आपण एक एक बेसिक प्रिन्सिपल लाईफचं स्टडी करूया. पहिलं असेल मेटाबॉलिझम. ओके, फर्स्ट इज मेटाबॉलिझम. आता मेटाबॉलिझमची डेफिनेशन आपण कशी करणार त्या ठिकाणी? ते सिम्पली the sum total of biochemical reactions are takes place in the body of living organisms are called as metabolism. Okay, what is metabolism? Simply काय? Metabolism means the sum total of biochemical reactions are takes place in the body of living organisms are called as metabolism. ओके, मग मेटाबॉलिझमची डेफिनेशन सांगितली तुम्हाला, कुठली असणार? तर सिम्पली द सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन्स
reactions takes place in living organisms किंवा in the body of living organisms. In living organisms is called metabolism. Okay, it's called metabolism. Next is, in metabolism the two types of the reactions takes place. First, anabolic reactions and catabolic reactions. Anabolic reaction and catabolic reaction. So the another definition of metabolism is, the metabolism is breaking of molecules. That is, breaking of molecules means catabolism. Okay, and making of new molecule, that is anabolism. Okay, is called metabolism. त्याला आपण काय म्हणतो तर मेटाबॉलिझम म्हणतो. म्हणजे मेटाबॉलिझम मध्ये काय होतं, कॅटाबॉलिझम पण होतं आणि ॲनाबॉलिझम पण होतं. म्हणून आपण त्याचा सिंपल फॉर्म्युला असा करू शकतो. कसा करणार त्या ठिकाणी, ते मेटाबॉलिझम means when the catabolism and anabolism takes place simultaneously is called as metabolism. Okay, it's called as metabolism. So you know very well that every living organisms once produce or born has to survive. मी काय बोललो लक्षात आलं सगळ्यांच्या? काय म्हटलं मी? एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वन्स प्रोड्यूस और बॉर्न हॅज टू सर्वाइव्ह. ह्या अर्थवरती कुठलाही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ज्यावेळेस जन्माला येतो त्यावेळेस तो कशासाठी येतो? सर्वाइव्ह होण्यासाठी. अँड फॉर सर्वायवल इट रिक्वायर एनर्जी. त्याला जर सर्वाइव्ह व्हायचं असेल तर त्याला काय लागणार? एनर्जी लागणार. अँड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिझम. ती एनर्जी त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये कशापासून तयार होते? कोणत्या प्रोसेस पासून तयार होते? तर मेटाबॉलिझम. येते लक्षात? मेटाबॉलिझम means living organisms require energy for survival and this energy are obtained by metabolism. Okay, मग आता नेक्स्ट पॉइंट आपण असं लिहू शकतो काय त्या ठिकाणी, ते the living organisms once produce or born has to survive. Okay, and for survival it required energy, and this energy produced by metabolism. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की मेटाबॉलिझम ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम साठी किती महत्वाची आहे. ओके, मग पहिलं बघा, पहिलं फर्स्ट बेसिक प्रिन्सिपल आपण कुठलं स्टडी केलंय? मेटाबॉलिझम. मेटाबॉलिझम मध्ये काय म्हटलंय? दी सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन्स takes place in the body of living organism किंवा in living organisms is called as metabolism. Metabolism, it is the breaking of molecules and making of new molecules means catabolism, and anabolism is called as metabolism. आपण इथे खाली लिहिलंय शॉर्ट मध्ये, मेटाबॉलिझम इज इक्वल टू कॅटाबॉलिझम प्लस anabolism. And next, the living organisms once produce or born has to survive, and for survival it required energy, and this energy are produced by or obtained with the help of process that is metabolism. Means without metabolism
Without metabolism, every living organism cannot survive. Every living organism cannot survive. Okay, so this is the first basic principle. Second basic principle is growth. Second basic principle is growth. What is the growth? Simple definition is the living organisms are increase their body mass. Their body mass is called as growth. The living organisms increase their body mass is called as growth. त्याला आपण काय म्हणतो तर ग्रोथ म्हणतो. मग तुम्हाला जर डेफिनेशन अशी विचारली डिफाइन ग्रोथ तर सिंपल डेफिनेशन अशी आहे द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स इनक्रीज देअर बॉडी मास. द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स इनक्रीज देअर बॉडी मास is called as growth. And you know very well that growth, it is a irreversible and permanent change in their size, shape and weight. Okay, काय म्हटलं मी त्या ठिकाणी ते ग्रोथ इट इज अ irreversible and permanent change. Growth it is a irreversible and permanent change in their size, shape and weight. साइज शेप अँड वेट. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ग्रोथ हा कसा चेंज आहे तर परमनंट आहे किंवा इरिव्हर्सिबल. म्हणजे एकदा जर ग्रोथ झाली तर ती सहजासहजी रिव्हर्स होत नाही. तुम्ही असं कधी ऐकलंय का की अचानक एखादा 70 वर्षाचा म्हातारा पुन्हा 30 वर्षाचा तरुण झाला. त्याच्यामध्ये ग्रोथ झाली, त्याच्यामध्ये मॅच्युरिटी आली आणि पुन्हा तो 30 वर्षाचा तरुण होऊ शकतो का? नाही. म्हणजे ग्रोथ एकदा झाली की ती झाली. परंतु काही गोष्टी म्हणजे त्या ठिकाणी ते काही गोष्टी ह्या एक्सेप्शनल असतात. बिकॉज ग्रोथ आर ऑकर इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ॲज वेल ॲज इन नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ग्रोथ ही मात्र दोन्ही ऑर्गॅनिझम मध्ये होते. कुणामध्ये होते? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये होते आणि नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये पण होते. कसं होतं बघा इकडे सिम्पली. इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स द ग्रोथ आर टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड द बॉडी. आपल्यामध्ये ग्रोथ कशी होते तर बॉडीच्या आतून होते. आपल्यामध्ये जी ग्रोथ होते ती बॉडीच्या आतून होते. म्हणजे याचा अर्थ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जी ग्रोथ होते ती इनसाइड होते, फ्रॉम इनसाइड. म्हणून त्याला काय म्हणतात तर इंट्रिन्सिक ग्रोथ. ओके, मग आता व्हॉट इज द इंट्रिन्सिक ग्रोथ? सिम्पली इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स द ग्रोथ आर टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड द बॉडी. फ्रॉम इनसाइड द बॉडी is called as intrinsic growth. But about that, yes, non-living organisms, yes, the growth are takes place from outside. For example, sand mound or mountains. एक तुम्हाला साधं एक एक्झाम्पल देतो. आपण काय करतो त्या ठिकाणी ते आपण ज्यावेळेस घरामधला जो कचरा असेल तो कचरा आपण झाडत असतो आणि झाडत तो एका ठिकाणी काय जमा करत असतो, तिथे एक ढीग तयार होतो. कचऱ्याचा ढीग तयार होतो की नाही त्या ठिकाणी ते. म्हणजे याचा अर्थ नॉन लिव्हिंग थिंग्स मध्ये काय होतं द ग्रोथ आर एक्सट्रिन्सिक. ग्रोथ कशी होते त्या ठिकाणी ते एक्सट्रिन्सिक होते. एक्सट्रिन्सिक मीन्स फ्रॉम आउटसाइड ड्यू टू द अक्युम्युलेशन और डिपॉझिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड. कळलं आता व्यवस्थित? एवढी सर्व इन्फॉर्मेशन कशाची होती तर ग्रोथची होती. मग आता ग्रोथ मध्ये काय काय लिहिणार इकडे लक्ष द्या सगळ्यांनी व्यवस्थित. फर्स्ट, ग्रोथची डेफिनेशन काय सांगितली? इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स the living organisms increase their body mass is called as growth. Second point, growth takes place in both, means in living organism as well as in non-living organisms. Growth it is a permanent and irreversible change in their size, shape and body weight. Okay, and in living organisms the growth takes place from inside. Hence it is also called as intrinsic growth. And in non-living organism the growth takes place from outside. Hence it is also called as extrinsic growth. Example, sand mounds, mountains, etc. Okay, so this is the second basic principle of life. Okay,
The third basic principle of life is reproduction. Third basic principle of life is reproduction. So what is mere reproduction? Simple definition. The living organisms produce new young one, similar like itself. For example, cat will be produce kitten, dog will be produce puppy, human will be produce child. Okay, means living organism shows reproduction. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये काय होतं तर रिप्रोडक्शन होतं. लक्षात आले. मग आता रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन कशी करणार? सिंपल डेफिनेशन काय? द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस न्यू यंग वन सिमिलर लाईक इट सेल्फ इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. अँड इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन टू वेज. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये रिप्रोडक्शन दोन प्रकारे होतं. कोणतं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन means by the fusion of gametes, and asexual reproduction means without fusion of gametes. By the fusion of gametes and without fusion of gametes. But याच्यासाठी पण आता काही एक्सेप्शनल केसेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल म्यूल. यू नो व्हेरी दॅट. कुठलं एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला त्या ठिकाणी ते? फॉर एक्झाम्पल म्यूल. इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडिंग इन बिटवीन हॉर्स अँड डॉंकी, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो खेचर. ओके, खेचर हा असा ऑर्गॅनिझम आहे जो नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करू शकत नाही, त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही. म्हणजे ज्या वेळेस हॉर्स आणि डॉंकी ह्या दोघांमध्ये मेटिंग होतं मीन्स सेक्शुअल इंटरकोर्स होतो आणि त्याच्यापासून नवीन जो प्राणी जन्माला येतो तो कोणता आहे तर म्यूल आहे. त्याच्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल आहे स्टराईल वर्कर बी. तुम्हाला सगळ्यांना हनी बीज माहिती असतील. हनी बीज मधमाशी माहिती आहे सगळ्यांना. ओके, मग हनी बीज किती प्रकारचे असतात तर 3. कोणत्या? एक असेल क्वीन, ज्याला राणी माशी म्हणतो आपण. दुसरा असेल ड्रोन, येतं लक्षात, ज्याला आपण मेल हनी बी म्हणतो. आणि तिसरं कोणतं तर वर्कर बी. ओके, वर्कर बी असतात. मग त्याच्यामध्ये फक्त रिप्रोडक्शन करण्याची ॲबिलिटी कोणामध्ये असते? क्वीन अँड ड्रोन. ओके, बट दी वर्कर बीज आर स्टराईल मीन्स दे डू नॉट हॅव ॲबिलिटी टू रिप्रोडक्शन. आणि त्याच्यानंतर ह्युमन बिंगच्या बाबतीत त्या ठिकाणी कोणतं तर इनफर्टाईल कपल. येतं लक्षात. म्हणजे काही ह्युमन बिंग मध्ये काही असे मेल किंवा फिमेल असे असतात की ज्यांच्यामध्ये ड्यू टू सम प्रॉब्लेम्स दे डू नॉट हॅव ॲबिलिटी टू रिप्रोडक्शन. ते रिप्रोडक्शन करू शकत नाही. मीन्स दीज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, का त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन ॲबिलिटी दे डू नॉट शोज रिप्रोडक्शन, त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही. ओके, हे झालं तिसरं बेसिक प्रिन्सिपल. मग सांगा तिसरं बेसिक प्रिन्सिपल कोणतं असेल? रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन काय सांगितली? इट इज यस बोला लवकर, कुठलं असणार त्या ठिकाणी ते? रिप्रोडक्शन कोणतं असणार तर इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वन बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सिमिलर लाईक इट सेल्फ इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. सेकंड कोणतं असणार त्या ठिकाणी? सेकंड पॉइंट रिप्रोडक्शन. यस, द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन टू वेज, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड asexual reproduction. Okay, and in some living organisms like as a mule, sterile worker bee and infertile couple, they do not shows reproduction. त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही. नेक्स्ट कोणतं असेल तर त्या ठिकाणी ते यस इरिटॅबिलिटी. ओके, इरिटॅबिलिटी मीन्स द ॲबिलिटी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स टू सेन्स the environmental changes, that is biological changes, chemical changes, thermal changes. ओके, थर्मल चेंजेस म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी ते हिवाळा सुरू होतो त्यावेळेस आपल्याला काय होतं? थंडी वाजते, बरोबर आहे. ज्यावेळेस उन्हाळा सुरू होतो त्यावेळेस काय होतं? आपल्याला गरम होतं. म्हणजे याचा अर्थ थर्मल म्हणजे काय? टेम्परेचरचा सेन्स आपल्याला जाणवतो की नाही? म्हणजे थर्मल सेन्स. ओके,
दुसरे काय, केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस म्हणजे काय, कदाचित त्या ठिकाणी रस्त्याने जाताना त्या ठिकाणी तुम्हाला एखादा सुगंध आला किंवा दुर्गंध आला, त्याचं सेन्सेशन तुम्हाला जाणवतोय की नाही, विथ द हेल्प ऑफ आवर सेन्स ऑर्गन. आणि ज्यांना हे सेन्सेशन जाणवत नाही त्यांना आपण काय म्हणतो, नॉनसेन्स. कळालं का, ज्यांना सेन्सेशन जाणवत नाही त्यांना आपण काय म्हणतो, नॉनसेन्स. मग इरिटेबिलिटी म्हणजे काय, इट इज द ॲबिलिटी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम टू सेन्स द एन्व्हायरमेंटल चेंजेस. दॅट इज कोणते कोणते चेंजेस, थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस, दॅट इज कॉल्ड ॲज इरिटेबिलिटी. त्याला मात्र काय म्हणतो आपण त्या ठिकाणी तिथे, तर इरिटेबिलिटी म्हणतो. अँड लास्ट बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ लाईफ ऑर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, लास्ट बेसिक प्रिन्सिपल कोणता असणार त्या ठिकाणी तिथे, तर डेथ. आता तुम्ही डेथची डेफिनेशन कशी करणार, एकदम सिंपल डेफिनेशन सांगतो तुम्हाला डेथची. काय, द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स लूज द ॲबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिझम. ज्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये मेटाबॉलिझम करण्याची, त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये मेटाबॉलिझम हे स्टॉप होतं, का जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मेटाबॉलिझम करण्याची ॲबिलिटी लूज करतात त्यांची काय होते, तर डेथ होते. बट बिकॉज दे कॅन नॉट सर्वाइव्ह, ते ह्या अर्थवरती टिकू शकत नाही. आणि तुम्हाला निसर्गाचा नियम माहिती आहे काय, कुठलाही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अर्थवरती ज्यावेळेस त्याचा बर्थ होतो, म्हणजे त्याचा तो जन्माला येतो, त्याचा मृत्यू हा निश्चित असतो. बरोबर आहे, बिकॉज ड्यू टू दी ओल्ड एज. जसं जसं त्याचं वय वाढत जातं, तसं तसं त्याच्या बॉडीमधल्या ज्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या स्लो होतात. आणि एक वेळ अशी येते की त्याच्या बॉडीमधल्या सगळ्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी ह्या टोटली स्टॉप होतात अँड इट कॉज डेथ. कळलं आता व्यवस्थित. मग डेथची डेफिनेशन काय सांगितली, सिंपल डेफिनेशन, द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स लूज द कॅपॅसिटी ऑफ मेटाबॉलिझम और ॲबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिझम in their bodies, it cause death. Okay, so these are the all basic principles of life. Okay मित्रांनो, आज आपण लिव्हिंग वर्ल्ड ह्या फर्स्ट चॅप्टरला आपण काय केलं होतं, तर स्टार्ट केलं होतं. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण फक्त लाईफची डेफिनेशन बघितली आणि तुम्हाला क्वेश्चन असा विचारला जातो, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ. आणि मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते बेसिक प्रिन्सिपल्स, तर पहिलं होतं मेटाबॉलिझम, सेकंड कोणतं असेल तर ग्रोथ, तिसरं कोणतं असणार तर रिप्रोडक्शन, नंतर इरिटेबिलिटी अँड लास्ट वन इज डेथ. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आपण उद्याच्या लेक्चरला स्टडी करूया. थँक्यू.